여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Panelists for session 1, please come up to the stage. 네, 그럼 이찬 교수님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 월크 세션의 사회를 맡은 서울대학교의 이창 교수입니다. AI의 등장으로 노동 지형이 많이 변화하고 있습니다. 이제까지 인간이 수작업을 했던 부분, 그리고 심지어는 고학력, 고숙련의 노동 인력의 시장에게도 AI가 영향을 많이 주고 있습니다. 제가 담당하는 교과, 연구하는 분야 중에 하나가 직무 분석인데요. 과거에는 직무 분석, 산학협력 연구를 주로 그 결과물을 인사 평가할 때나 혹은 인터뷰하는 채용 때나 혹은 인재 육성할 때 많이 썼습니다. 근데 최근에 직무 분석 프로젝트의 연구 결과물을 활용하는 기업들의 요구들이 대체로 앞으로 중장기적으로 이 일을 우리 조직에서 사람이 할지 아니면 인공지능이나 로봇으로 대체할지 등에 대한 요구들이 점점 많아지고 있습니다. 그래서 현 시점에서 새로운 일자리를 창출하는 이런 노동 환경에 대해서 어떻게 대응해야 할지 오늘 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 이제 첫 번째 강연을 시작하겠습니다. 오늘 처음 모실 분은 딜로이트 컨설팅 파트너이자 글로벌 퓨처 오브 워크의 리더를 맡고 있는 니콜 윌리엄스입니다. 니콜 윌리엄스 부문장님은 변호사이자 미래 학자이기도 합니다. 잠깐 담소를 사전에 나눴는데요. 저희가 최고의 K-팝 스타를 소개할 때 방금 동남아 순회 공연을 마치고 온 누구누구라고 얘기를 하는데 우리 니콜 리더님이 지난 일주일간 5개국을 방문하시고 어젯밤에 한국에 도착을 하셨습니다. 글로벌 인적자원 트렌드 보고서, 생성형 AI 업무의 미래 등을 주제로 연구와 저설 활동을 하고 계신데요. 우리 딜로이트 컨설팅의 니콜 윌리엄스 부문장을 큰 박수로 모시겠습니다. Good morning, everybody. What a privilege to be here together, engaged in such important and exciting conversation around this topic, the future of work in an AI-powered world. And I'm especially honoured to be here with the other esteemed panellists and all of you. Now, to get us warmed up and make sure that we are in the future of work frame of mind, I want you to take one moment and think about what does the future of work in an AI-powered world mean to you? Don't overthink it. Just really quickly take your phone, scan the QR code that you can see, and share just one word that best describes what the future of work in an AI-powered world means to you. And I think it's important that we're asking these kind of questions to make sure that we stay focused on why these conversations are so important. And we make sure that we leave here being really clear on what we need to take away and do as individuals and as a collective community. So don't overthink it. 5 seconds, one word. What does the future of work in an AI-powered world mean to you? 5, 4, 3, 2. Okay, let's have a look at the word cloud. You can keep thinking about it, but let's take a look. Wow. We really have been awake and listening to those inspiring speakers. Look at what we see.
In our AI-powered world, we are saying loud and clear, tall and proud, the future of work is about the human dimension. Look at the words: flexibility, opportunity, prosperity, exciting, empowerment, balance, happiness. It is all about the human dimension. At Deloitte, we talk about this as the human agenda, about making work better for humans and humans better at work. And we're going to be exploring how we humanize work to unleash human performance in our AI-powered world. So let's go back and let's first be clear on what's happening right now. 50% of our workers plan to leave their job this year. Even more alarming, 62% are quiet quitting. They're not motivated, they're not engaged, they are not productive at work. 70% of employers can't access the talent, the skills that they need to get the work of today performed, let alone get future ready for the fact that 23% of our jobs today are going to change significantly in the next 3 years and require more than 60% of our workers to be reskilled. Now, here in Korea, our ageing and shrinking workforce is compounding all of these challenges. We have ageing and shrinking populations. We have the lowest fertility rate in the world. We have 23% of our workforce aged 60 and above going to outnumber our workers in their 20s by the end of this year. And we have escalating concerns around the well-being and mental health emergency. 70% of our workers in Korea say they're burned out. 87% are quiet quitting. And on the center of the stage in all of this, and very important to our conversations here today, AI is revolutionizing work. It is displacing jobs. It is creating new jobs. 12% of our jobs in Korea have the opportunity to be automated. For businesses in Korea that are using AI to augment work, they are increasing employment by 1.6%. But those organizations that are only using AI in the form of robots for automation are reducing employment by 2%. 80% of our Gen Z workers say that AI has become their number one go-to support to help them with their work. But only 30% of businesses in Korea say they are currently using the power of AI. Now, already today we've been hearing about the opportunities that AI is presenting. But the challenges in unlocking these opportunities are very, very real, especially when only 10% of our workers today have the imagination, the curiosity, the human capabilities that we need to inspire and realize the value and competitive advantage that AI can create. And an AI startup founder highlighted the reality of this imagination deficit during a talk I was giving at the B20 Summit in India last year. He shared with the audience that he's been focusing on hiring the best of the best AI experts, paying a premium for them, convinced that they are his ticket to competitive advantage. But his struggle is that 6 months later, these AI experts are asking him every day what he wants them to do.
And he said it wasn't until he heard me talking about the imagination deficit at the summit that he suddenly realized this is the exact dynamic impacting that team of AI experts. He thought they needed more AI skills, more digital skills. He said he hadn't realized that what's holding them back are the human capabilities, the imagination, the empathy, the analytical thinking, to be able to prompt the AI with the right questions, use the results in innovative, creative ways, and recognize when the AI may be hallucinating and need to be challenged. And I think it's an example that highlights our ability to unleash this boundless potential of AI hinges on us prioritizing the human agenda and embracing new math for human performance that looks beyond traditional productivity metrics. And if there's one thing that I hope you take away from this 20 minutes, it's this formula for human performance. The combination of business outcomes and human outcomes having a multiplier effect on each other in a mutually reinforcing cycle. The business outcomes we've always paid attention to. Customer satisfaction, NPS scores, growth, profitability, speed to market. The human outcomes we haven't necessarily paid the same attention to. These are created when we prioritize human sustainability. And that is about leaving our workers better off as human beings, better off with human outcomes such as improved well-being, stronger skills and employability, opportunities for advancement, progress towards equity, increased connection to purpose and belonging. Now think about those human outcomes. Do you see them today in the KPIs and scorecards that your organisation is focusing on in its strategies to try to drive performance? And we see this formula in action with the way that this global conglomerate took a very new and innovative approach to tackling their workforce productivity challenges. They said, we need to think about this differently. What if we could tap into what makes our workers happy and use that to motivate, engage, and drive their performance? So they did an experiment. They created a happiness app, and it interacts with a wearable device, and throughout the day, it sends AI-powered nudges personalised to the worker, helping them maintain their happiness levels. Now, for the workers that chose to participate, which was most of them, their psychological capital increased by 33%. Now, that translated to human outcomes such as increased job satisfaction and reduced burnout. But we saw the multiplier effect on the business outcomes. Profits increased by 10%. Sales per hour at call centres increased by 34%. Retail sales increased by 15%. But unleashing this human performance in an AI-powered world needs to be about more than just AI fluency and upskilling programs. We need to embrace the dynamic interaction of AI working with our human workers, and doing this in a very intentional way, conscious of the choices we need to be making about if, where, how, and why we're using AI. So let's bring this to life through a number of examples. This European telco, they created a Gen AI-powered knowledge expert
to help their agents answer their customer questions more quickly. For the initial pilot, they simply made the knowledge expert available to the agents. And that increased their productivity by 5%. Pretty good. But as they prepared to scale, they made a very important choice to dedicate 90%, 90, of the budget to the human impacts, to the communication, education, training of those agents. Very importantly, they co-created with those agents to redesign the work, redesign the way that they interact with their customers using that knowledge expert. And when they did that and prioritized the human agenda, productivity increased by more than 30%, 6 times the productivity gain. Choices, choices, choices. For this global furniture retailer, they said, now we could automate the work in our call centres. We're also realising we've got increasing demand for interior design advisory services, but no capacity, no capability, no business model to serve that demand. And they made a choice to automate the work in the call centres that freed up those agents, and they were supported to transition into new interior design advisory roles. Now, for those that weren't interested in those roles, they went into other roles within the organisations. But look at the way that AI is unlocking new opportunities, new career pathways for those workers, and at the same time unlocking new possibilities for the business and its customers. It's an example that also highlights that the power of AI is not always about those sophisticated use cases. Sometimes the power is simply in automating work to release capacity that we can use to drive new innovation and growth. But this global insurer made a different choice. They said, we too could automate that work in our call centres. But that it isn't a choice that we want to make. We want our customers to be interacting with our human agents. But we absolutely need our human agents to be using the power of AI to elevate the experiences and the outcomes that we can create for our customers. So their choice was to implement AI-powered coaches that are guiding their agents live, real-time, providing them with insights on the history of interaction that that customer has had with the organisation, guiding the agent on when and how to adjust their language, their tone, their empathy levels. Think about the way that that human agent is building those human capabilities in the moment, in the flow of their work. Their empathy, their ability to navigate complex, emotionally charged conversations. And again, we see the human outcomes. Agents reporting increased sense of accomplishment, increased job satisfaction, decreased stress, and the multiplier effect on the business outcomes. The call duration times have reduced. The time to resolve the customer query first time. Customer satisfaction overall has increased. Now let's look at how AI is unleashing this human performance out in the field for our field technicians. Here we see just 3 examples of that. First of all, AI being used to analyse traffic conditions, job priorities, and the profile of the technician. Being able to connect the right job with the right technician based on the technician's skills, experience, their location right now,
giving that technician the optimized route to get to the job, reducing travel time, reducing fuel consumption. The technician can then get to more service calls in any one day. The customers are getting faster response time. We see overall improved service reliability. We also see the power of AI in predictive maintenance. AI interacting with the sensors embedded in the network infrastructure and machinery, alerting the technician. Once again, the right technician, the right skills, the right location, so as that technician can then perform that maintenance, minimizing unplanned downtime and extending the lifespan of their network assets. And think also about the human outcomes for those field technicians. Being able to perform that maintenance proactively rather than under high pressure, often high risk situations. And then when that field technician is out at that job serving that customer or on site fixing that machinery, the AI assistant providing in the moment step-by-step guidance, helping resolve the issue based on how similar issues have been resolved, quicker, more accurate, improving overall quality and reliability. The power of AI making work better for those technicians and those technicians better at their work. Let's go into the manufacturing plant. We see here for this automotive company, again, the AI-powered predictive maintenance alerts, reducing their machine downtime by 30%, allowing their workers to focus on higher value work, increasing their productivity by 20%, improving safety. They've got AI continuously monitoring safety hazards. So it is alerting the worker and their supervisor straight away if the worker doesn't have their personal protective equipment on or is operating machinery unsafely. This is helping them reduce the risk of accidents by 25%. We're seeing the power of AI being able to provide the in-the-moment guidance if a worker is not assembling a component of machinery correctly. AI being able to guide, as well as those workers being able to proactively engage with the collective knowledge and experience across the organisation to develop their own skills proactively. And that's exactly what this materials manufacturer has been focusing on. They've been focusing on their GenAI-powered knowledge capture platform to empower their workers on the plant floor and in regional operations to help decrease their mean time to repair, giving them immediate, instant access to the collective experience, knowledge, wisdom that exists. Yes, this is boosting their efficiency by 15%, but one of the things that this organisation has been most focused on and what they believe is the biggest impact is the way that this is enabling them to seamlessly transfer that institutional knowledge from their retiring workers to their current workers and their new hires, preserving those critical operational insights and reducing their cost of attrition by 20%. That immediate, in-the-moment access to the collective knowledge and wisdom. Again, it improves safety, downtimes, reliability. But just pause for a moment. Our ability to unleash the power of all of this collective experience and knowledge and wisdom hinges on the ability of those workers to have the human capabilities to interact with it. They need to be able to know how to prompt it with the right questions. They need to know how to interact with the information that it gives them. They need to know when it may be hallucinating and could be giving them information that may prove risky. So we're right back where we started
in the power and critical role of the human capabilities to unleash that boundless potential of AI. Now, as we think about how we ready our workers, our organisations for this AI-powered world, we need to be thinking inside, outside, and around our organisations, the communities, the ecosystems we're operating within. Within our organisations, we need to be thinking about creating digital playgrounds that are expecting and encouraging workers to safely experiment and explore the power of AI. That's something we're prioritising at Deloitte. But look at this very powerful and important example. Two Japanese multinational conglomerates. They are competitors. They have recently launched a job swap program, allowing their people to spend some of their time working in each other's organisation. And this is absolutely designed to enable and accelerate their workers to transition to an AI-powered world, to give them access to work and opportunities that they could not get in their current work, in their current role, in their current organisation. So one of the companies is using the engineers and business planning employees from the other, looking at how they can commercialise services using metaverse technology and products that combine AI and image sensors. The other is using the job swap programs for research and development, looking at how to utilise AI and virtual space technologies in industrial fields. And I think that this is an example that also highlights the importance of Albert Einstein's very wise words. He said, "You cannot use an old map to explore a new world." The rapid advancements in AI have created a generational moment. We are in a new world. We need to be creating these new maps and mental models, embracing that new math for human performance, thinking about these job swap programs, prioritising the human agenda, to use the power of AI to make work better for humans, make humans better at work, and pave the path for a more sustainable, equitable, and inclusive world of work. And I hope that this is helping you reflect on those new maps, those new mental models. And in closing, what I'd like you to just quickly start thinking about, what is the most important thing your organisation can do to unleash human performance in an AI-powered world? Again, just really, really quick. I know we've got our other amazing panellists waiting to speak. Just really quick, and then we will pick this back up in our panel discussion. This is important because these conversations must not just stay as nice, pleasant, enjoyable conversations. We must leave here with a call to action as individuals and a community together. So what is it that we believe we could and should be doing to unleash human performance in an AI-powered world? I'll give you a quick 5 seconds, just quickly share, and then I hope you'll keep reflecting on this throughout the day. The most important thing you think you could and should do to unleash human performance in an AI-powered world. And in the interest of time, let's quickly look at the word cloud so as my fellow panellists can share their thoughts. We'll have a look at the word cloud, see how it's shaping up. Be intentional, listen, focus, courage, learn to unlearn, challenge the status quo, enhance creativity, courageous leadership, courage. We're seeing the word courage, learning, skills, empowering. Be intentional, listen, focus. Wonderful. Please keep thinking about this. The call to action for you as a leader, for your organisation, and for us as a community.
I'm excited to continue to listen from my fellow panelists and have our conversation and look forward to continuing the discussion throughout the day. Thank you so much. 땡큐니. 발표 잘 들었습니다. 저희 오전에 패널들끼리 티타임 할 때는 분명히 어제 저녁에 도착하셨고 밤새 화상으로 워크숍 하셨다고 그랬거든요. 엄청난 열정으로 발표를 해주셨습니다. 저희 딜로이트 컨설팅 파트너의 니콜 윌리엄스 부문장님께서 AI 시대에 우리 휴먼 케이퍼빌리티, 휴먼 퍼포먼스, 휴먼 아웃컴에 대해서 오히려 강조를 많이 해주셨습니다. 다음으로는 오늘의 두 번째 연사님 모시겠습니다. 산업연구원 산업정책연구본부의 길은선 연구위원님입니다. 위원님 주 연구 분야가 노동 수요를 고려한 산업별 고용 정책으로 기업의 노동 수요를 산업별로 분석하고 일자리 창출 연계성, 인구 구조 및 기술 발전이 고용에 미치는 영향을 주로 연구하고 계십니다. 최근에 이러한 연구로 부총리 및 기재부 장관상을 수상하신 바 있습니다. 그럼 길은선 연구원님을 큰 박수로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이제 산업연구원에 있는데요. 저는 AI 테크놀로지를 개발하는 사람은 아니에요. 저는 노동경제학자고요. 지금 하는 일도 어떤 뭐 큰 메가 트렌드가 있으면 산업이 어떻게 영향을 받아서 그 최종적으로 고용에 어떤 영향을 주는가 뭐 그런 것만 연구를 하고 있거든요. 그런 어떻게 보면 약간은 주변인의 관점에서 제가 AI 테크놀로지를 보는 시선을 좀 공유를 해드리고자 오늘 발표를 준비를 했고요. 제가 가장 많이 듣는 질문은 그겁니다. AI가 과거에 사람이 하던 직무를 대신하게 될 텐데 그러면 우리의 일자리는 어떻게 되는가? 이 질문을 되게 많이 받기 때문에 거기에 대한 대답을 좀 차근히 풀어나가 보도록 하겠습니다. 우선 기술 발전으로 인한 일자리 대체의 경험은 사실 되게 좀 여러 번 있었어요. 그 부분에 대해서 좀 공유를 좀 드리고요. 그리고 기술 발전이라고 하는 것도 상시적으로 늘 있는 일이에요. 그런데 왜 AI는 좀 다른 좀 변곡점이라고 생각이 될 정도의 파급력을 갖고 있는가 부분을 좀 설명을 드릴 거고요. 세 번째는 그 AI로 이득을 보는 분들도 계실 건데 이제 좀 아무래도 그 소수일지는 모르고 어떤 뭐 영역에 국한될지는 모르겠지만 이제 타격을 받으시는 분들도 계실 거거든요. 그럼 우리는 이거 도대체 이 기술 발전을 어떻게 접근을 하고 노동자는 어떻게 좀 준비를 해야 되는가 얘기를 할 거고 마지막은 좀 더 제가 정부 대응을 워낙 많이 하다 보니까 정부 관점에서 AI 기술 이거 민간에만 맡겨놨을 경우에는 조금 의도치 않은 방향으로 장기적인 영향이 있을 수가 있거든요. 그래서 그 부분들에 대해서 좀 각각 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 저희 그 노동경제학회에서 이해를 하고 있는 가장 그 유명한 기술의 노동 대체는요 컴퓨터예요. 옛날에 산업혁명이 있었을 때는 사람들은 걱정을 많이 했거든요. 러다이트 운동도 하고 막 그랬지만 그때는 데이터 에비던스 상으로 일자리 대체가 별로 보이지 않습니다. 근데 눈에 보이는 데이터 그게 뭐냐? 컴퓨터예요. 컴퓨터는 컨셉으로는 자동 계산기였고 구현이 되는 게 좀 시간이 좀 많이 걸렸습니다. 그래도 PC가 보급됐던 1970년대에서는 이미 이제 제품은 나왔다라고 보는 거고 그것이 이제 여러 영역에 점점점 도입이 되면서 1980년 이후 전 세계에서 컴퓨터로 인한 일자리 대체가 본격적으로 나타나기 시작을 했습니다. 이거를 제일 먼저 보고한 사람이 어터 앤 던인데 이 사람들은 이걸 왜 알게 됐냐면요. 컬리지 프리미엄이라고 부르는 게 있어요. 그게 뭐냐면 교육을 받은 사람들이 임금이 더 높다. 그래서 그거를 뭐 대졸자와 고졸자의 임금 격차 이런 걸 미국에서 계속 재고 있었는데 어떤 시기 이후로 대졸자의 임금 상승이 고졸자들 쫓아가지도 못할 정도로 너무 격차가 심하게 나는 거예요. 그래서 왜 그런가 하면서 봤더니 대졸자들이 옛날에는 모든 일들을 자기가 다 했어야 됐는데 그 중에 일부의 일은 컴퓨터를 활용을 하면서 갑자기 생산성이 폭발을 했다는 거죠. 그러다 보니까 고졸 대비 대졸자들의 임금 상승이 너무 컸다. 그걸 이제 저분들이 약간 그 눈치를 채시고 난 다음에 어떻게 했냐면 1980년에 있던 직업들을 태스크 레벨로 좀 돌리셨어요. 그리고 그 태스크 중에서 컴퓨터가 대체 가능한 그 업무의 종류가 무엇인가? 그게 단순 반복형
이 계산이라던가 아니면은 약간 기계를 활용한 어떤 생산이라던가라고 생각을 하셔가지고 그렇게 해가지고 이제 데이터를 한번 봤더니 가장 저소득 일자리 그리고 가장 고소득 일자리는 비중이 늘어났어요. 임금도 가장 고소득 일자리 임금이 많이 늘어났지만 저소득 일자리 임금도 좀 준수하게 늘어났습니다. 근데 중간에 해당하는 일자리, 임금 수준으로 중간에 해당하던 일자리들이 일자리의 비중도 줄어들면서 임금도 줄어들었다. 이 임금 성장률이 가장 낮았다라는 표현을 했는데요. 이제 그게 뭐 때문이냐면 하필이면 과거에는 중산층에 해당하던 일자리들이 그렇게 이제 커그니티브 그다음에 이제 매뉴얼 양방향에서 루틴한 일자리를 하는 경우, 루틴한 업무를 하시는 경우가 많았다는 겁니다. 그리고 이런 거는 미국에서만 확인이 된 게 아니고요. 유럽의 많은 국가들에서도 확인이 됐어요. 일자리를 크게 세 개로 그 업무별로 나눠가지고 직종을 이제 나누면 저임금을 받는 곳이 있고 고임금을 받는 곳이 있고 중간에 해당하는 곳이 있었는데 모든 나라에서 보시면 중임금 일자리의 비중은 떨어졌고요. 고임금 일자리 비중은 올라갔습니다. 근데 좀 차이가 있는 건 저임금 일자리의 비중 같은 경우에는 변화가 별로 없는 곳도 있고 하락한 곳도 있고 올라간 곳도 있어요. 미국은 저임금 일자리가 올라갔고요. 임금 상승도 높았지만요. 우리나라는 저임금 일자리가 그렇게 베너피셜했던 나라는 아니긴 합니다. 이게 유럽만 그런 거 왜 그런가 부분에 있어서 이제 경제학자들은 두 가지 그 가설이 있었어요. 그것도 미국이었기 때문에 그런 건데 미국이 저 시기에 중국에 이제 아웃소싱을 되게 많이 했거든요. 그 해외 공장 이전이 워낙 많이 있었기 때문에 이게 오프쇼링 때문인 것이 아니냐라는 것과 이제 그 컴퓨터의 루틴한 잡이 컴퓨터가 대체했기 때문이 아니냐 두 가지 컴피티션이 있었는데 데이터를 돌려보면 오프쇼링은 유의한 경우가 좀 드물게 나타나는 반면에 컴퓨터는 모든 곳에서 다 일자리를 중임금 일자리를 중심으로 대체했다는 것이 확인이 됐습니다. 그것이 또 다르게 또 얘기를 하면 심지어는 그 공장을 받은 중국에서도 일자리 양극화가 일어났고요. 콜롬비아, 브라질, 멕시코 같은 남미에서도 한국에서도 이런 수많은 국가들에서 이런 컴퓨터의 도입으로 인해서 루틴한 잡을 수행하던 중간 임금 일자리 비중이 하락하는 그런 일이 일어났었습니다. 네. 그러면 이런 일이 과거에도 있었는데 이번에 AI는 뭐가 다른가 부분을 좀 설명을 드릴게요. 늘 항상 더 빨리 더 많이 성능이 올라가는 종류, 그러니까 동일한 축에 있지만 퍼포먼스가 더 좋아지는 종류의 기술 발달은 늘 있어요. 근데 이번에 구글이 제안했던 트랜스포머 알고리즘은 뭘 만들어냈냐면 옛날에는 사람들만 수행할 수 있는 고유의 업무의 영역이다라고 생각하고 컴퓨터는 할 수 없는 영역이다라고 생각했던 그 부분을 깨트리는 일이 발생을 했습니다. 그 노암 촘스키 같은 경우에서는 언어라고 하는 것을 사람이 배우는 그 과정이 너무나도 놀라워서 이거는 사람의 유전자에 인베디드 되어 있는 어떠한 그 신의 영역의 뭐 어떤 능력이지 뭐 다른 동물이나 기계가 흉내낼 수 없다 뭐 이런 얘기를 했었거든요. 근데 자연어 처리해서 아주 다량의 데이터를 아주 많이 학습을 시키면은 그것의 결과로 언어를 사용하는 것처럼 보이는 퍼포먼스를 만들어낼 수 있다는 것이 만들어졌습니다. 과거에 이제 그 또 경제학 페이퍼 중에서 유명한 건데 옛날에는 아까 말씀드렸던 컴퓨터가 잘하는 영역이 있죠. 저희가 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 이거를 컴퓨터랑 경쟁하려는 사람 있나요? 아무도 없어요. 저희가 뭐 기차랑 나중에 누가 더 빨리 달리는가 이거 경쟁하고 싶어하는 사람이 있나요? 아무도 없어요. 그 기계가 당연히 더 잘한다고 생각되는 영역은 늘 있어 왔습니다. 그런 상황에서 사회적 지능이 요구되거나 창의성이 요구되거나 인식 판단 조작 역량이 요구되는 것은 컴퓨터가 하지 못한다. 왜냐하면 컴퓨터는 융통성이 없기 때문에 정해진 것만 반복해서 규칙적으로 똑같이 수행할 수 있기 때문에 저 세 가지를 요구하는 경우에는 컴퓨터가 인간을 대체할 수 없으므로 저 일자리는 미래에 안전하다 이런 식의 연구를 했었어요. 근데 얘기를 보시면은 뭐 아시겠죠? 여기 과거의 기준으로 컴퓨터로 대체 불가하다라고 하는 내용. 화가, 작곡가, 안무가, 작가, 편집자, 변호사, 회계사, 마케팅 매니저, 물류관리자, 요리사, 뭐 건축 설계자, 의사, 뭐 운동 식단 진료자, 뭐 이런 식의 고등 인지를 요구하거나 예술적 창의성을 요구하거나 언어 능력을 요구하거나 개인 맞춤별 그때그때 다른 처리를 해야 되는 것들은 과거 기준으로는 컴퓨터가 못한다라고 선언을 했었어요. 근데 이걸 보시면 다 눈치를 채시죠. 이게 바로 AI가 잘하는 영역입니다.
그 과거에 이미 한 번 더 말씀을 드리지만 인간의 능력을 넘어서는 기술들의 그 디멘전들이 있었어요. 이미 근력과 체력, 지구력 부분에 있어서는 기계가 사람보다 더 훌륭하고요. 에너지만 주면은 뭐 24시간 뭐 계속 돌잖아요. 그리고 규칙적인 연산과 정밀 제어. 예를 들어 3mm 단위로 타공을 해달라. 이거를 어떻게 사람이 그걸 맞춰서 할 수 있어요. 기계는 잘하거든요. 근데 이제 세 번째 다른 디멘전이 생겨난 겁니다. 창의성과 휴리스틱과 퍼지 제어 부분이 컴퓨터가 갑자기 할 수 있게 된 거예요. 여기서 휴리스틱은 뭐냐면요. 저희가 추론을 하는 과정에 있어서 연역적 사고를 만약에 한다고 하면 컴퓨터는 이미 너무 잘했어요. 알고리즘대로 돌아가서 yes, no 대답을 주는 거 너무 잘했거든요. 근데 귀납적인 추론은 안 됐다고 생각을 했었어요. 근데 사람은 귀납적 사고를 되게 많이 하거든요. 근데 컴퓨터가 생성형 AI가 바로 그 귀납적 사고를 할 수 있게 되는 겁니다. 그 hallucination이라고 하는 것 자체가 인간이 갖고 있는 세상을 좀 단순화해서 압축화해 버려가지고 어림짐작으로 굴리는 그 룰이 들어가 버림으로써 생겨나는 오류인 거예요. 그리고 퍼지 제어가 가능해졌습니다. 퍼지 제어는 뭐냐면요. 알아서 맞춰서 적당히 딱 해달라는 이런 얘기예요. 뭐냐면 온도를 28도로 매저해서 늘 28도가 되게 유지하라라고 하는 건 과거의 컴퓨터와 기계도 성능만 좋다면 할 수 있는 영역이었습니다. 근데 사람이 여름에 비 올 때랑 겨울에 뭐 건조할 때 따뜻하다고 느끼는 거, 춥다고 느끼는 거 이게 좀 다르잖아요. 그리고 사람들마다 따뜻하다 뭐라고 느끼는, 쾌적하다라고 느끼는 셋 포인트가 다르잖아요. 그것들을 종합적으로 고려를 해서 그때그때 적절하게 알아서 사람들이 쾌적함을 느끼도록 따뜻하게 만들어 달라. 이런 것을 만약에 요구를 한다면 퍼지 제어를 요구를 하게 됩니다. 갑자기 생성형 AI는 사람들만 할 수 있다고 여겨졌던 고유의 영역이었던 세 번째 축을 이제 뚫어버린 거예요. 그리고 눈치를 채셨겠지만 이 제가 여기 그림을 그려달라고 그 챗GPT 달리를 통해 가지고 이제 좀 한 것들을 여기 예시를 넣어놨거든요. 네, 그 저의 입장에서는 이 그림이 저는 원래 일러스트레이터가 아니기 때문에 제가 그리는 것보다 제가 더 잘 그 기계가 더 잘 그려요. 그리고 무엇보다 놀라운 것은 속도가 정말 빠릅니다. 저가 저 그림을 만약에 흉내내서 그린다고 한다면 시간이 너무너무 많이 들었을 거예요. 근데 컴퓨터는 OK 프로덕트를 다량으로 생산해내는 그 부분에 있어서 너무 훌륭하기 때문에 저희가 좀 약간 위협적으로 사람들이 다 피부에 체감을 하는 게 아닌가 그런 생각이 있습니다. 그럼 노동자들은 어떻게 할 것인가? 생성형 AI는 어떤 업무를 더 잘하는가 못하는가 부분이 좀 다 달라요. 아까 교수님께서 말씀해 주셨지만 그 로봇은 계란을 깨트리지 않고 잘 옮겨서 깨서 후라이팬을 올리는 거 어렵거든요. 그런데 저희는 상상도 못하는 엄청난 연산을 순식간에 정확하게 해내기도 하죠. 이미 생성형 AI가 잘하는 것으로 보이는 것, 번역 너무 잘하고요. 그 다음에 그림이라던가 이런 예술 작품을 생성을 해낼 때 그 퀄리티는 아직 좀 부족할지 모르겠지만 속도는 한 대량 생산의 정도는 엄청납니다. 컴퓨터 코딩 디버깅을 우수한 수준으로 하긴 되게 어려운데요. 어떻게 보면 좀 약간 틀이라고 할까요? 내가 어떤 UI가 있고 이런 버튼이 있는 것을 하려고 하는데 그 생성형 AI한테 코딩 처음에 그 셋업 좀 해줘라고 하면은 그거를 가지고 고치면 속도가 엄청나게 빨라지거든요. 그리고 음성 이미지 패턴 인식 같은 경우에는 사람이 다룰 수 없는 방대한 양을 다룰 수 있고, 그다음에 추천 의사결정 시스템은 예전에 농담으로 아마존에 다니는 그 친구가 했던 얘기가 이건 인간지능이다라고 얘기를 할 정도로 이제 좀 뭐라 될까 머신 러닝도 있고 딥러닝도 있지만 그래도 슈퍼바이즈드 러닝이 훨씬 더 많은 영역이었지만 이런 부분들이 다 이제 확대가 되는 거죠. 이런 식의 업계에서는 무슨 일이 발생을 할까라는 부분을 좀 이제 설명을 드리려고 합니다. 제일 밑에 하위 시장은요. 소비자들은 옛날 같으면 서비스를 받지 못했을 것을 이 생성형 AI를 통해서 서비스를 받게 되실 거예요. 그러면 소비자가 자기의 니즈를 스스로 기술로 해결해 버리는 일이 발생합니다. 이게 바로 그 하위 시장의 시장이 수요가 축소되는 그런 결과를 나타내게 될 거예요. 그 다음에 상위 전문가는요. 그 기술을 딱 보면 이걸 어디다 적절히 활용해서 내 시간을 줄일지가 계획이 딱 나와요. 그럼 이 사람들은 프랜차이즈형 슈퍼스타형 기업으로 성장하게 됩니다. 그 예를 들면 팔을 3mm 간격으로 정말 균일하게 써는 기계가 있다. 일반인들이 보면 그래서 그게 뭐 대단하긴 한데 뭐 이렇다면 요리사 같은 경우는 이걸 활용해서 이걸 더 만들어야겠다. 이런 플랜들이 나오기 때문에 아주 고급 전문가 그리고 아예 무지했던 사람들 양방향은 혜택을 봅니다. 그리고 똑같이 그
동일한 업무를 하더라도 하위 숙련자에 해당하는 경우에는 AI를 통해서 빠르게 그 노하우를 이제 뭐 얻으면서 빠르게 성장할 수 있어요. 문제가 되는 곳은 중간입니다. 애매한 사람들은 살아남지 못해요. 그러니까 인간들 사이에서는 준수한 정도의 그 업무 프로세스를 할 수 있었기 때문에 임금을 좀 높게 받으셨던 분들, 그분들 같은 경우에는 자기보다 퀄리티가 좀 떨어지는 AI가 나온다 하더라도 소비자들이 훨씬 싸고 접근성이 좋은 AI 프로덕트로 갈 가능성이 있기 때문에 미디어크라 레이어의 공급자들은 수요도 줄어들고 하위 아니면 신입이거나 하위 역량을 갖고 있었던 분들은 AI를 통해서 빠르게 위로 치고 올라오고, 그다음에 원래 상위 전문가 같은 경우에는 많은 양의 일을 처리할 수 없었는데 AI를 활용해서 갑자기 양적으로 폭발적으로 처리를 하게 됨으로써 뭐 전방위적으로 입지가 좀 공격받는 그런 상황에 놓일 수 있습니다. 그러면 AI 기술로 설 자리가 없는 아까 말씀드렸던 미디어크라한 그런 노동자는 어떻게 해야 되는가? 결국에 생존하고 성장하기 위한 노력을 해야 되는데 그걸 얘기를 드리기 위해서 이 얘기를 좀 하려고 해서 저희가 스마트폰을 이제 다 들고 다니면서 필름 카메라 이제 아무도 안 쓰잖아요. 디지털 카메라도 뭐 중간에 있었고요. 근데 사진 촬영 및 처리업이라고 하는 산업이 있습니다. 그 산업은 줄어들고 있지 않아요. 느리긴 해도 성장하고 있거든요. 왜 그러냐면요. 안에 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업이라는 곳이 늘어나서 그렇습니다. 그럼 다시 생각해 본 거죠. 우리 옛날에 하지 않았지만 요즘은 다 결혼식 촬영하시죠, 돌잔치 촬영하시죠, 여행 가셨을 때 그 촬영하시죠, 뭐 바디 프로필 찍으시죠. 이런 것들이 생겨나면서 인더스트리가 약간 기술을 통해서 이제 사진을 인화하고 그 현상하는 그 작업은 이제 일어나지 않지만 그 디지털 카메라를 든 사진 전문가가 또 다른 비즈니스를 만들어낼 수가 있는 겁니다. 이런 방식으로 신산업으로 이렇게 약간의 디투어를 하는 것, 본인의 전문성을 둔 채로 그 기술을 활용해서 신시장에 개척을 하는 것이 사실은 제일 좋은 대응 방법이야. 여기서 한 가지 좀 말씀을 드리면, 사실 약간 오토메이션이라고 해당되는 자동화된 기기는 도입이 옛날부터도 늘 있었어요. 근데 그게 노동자가 하던 업무를 대체하는 것은 맞지만 일자리를 곧바로 하락시키지는 않습니다. 예시를 들어드리면요, 미국의 가스 스테이션에 사람이 결제하던 대신에 크레딧 카드로 자동 결제를 할 수 있게 만들어주는 주유기가 도입이 쫙 됐어요. 그러면 주유소의 노동자가 줄었느냐? 오히려 더 늘었습니다. 왜 그랬냐면요, 그 주유소가 더 많이 생겨났고요, 그리고 더 많이 생겨나는 과정 도중에 미니마트를 붙여가지고 편의점에서 오히려 식료품까지 파는 방식으로 비즈니스가 바뀌었어요. 금융업 같은 경우에 ATM이 들어와서 송금, 이체, 계좌 잔고 확인 같은 것을 뱅크 텔러들이 하지 않게 됐어요. 그러면 고용이 줄었느냐? 우리나라는 고용이 그때 줄지 않았습니다. 왜냐하면 갑자기 은행원들이 펀드를 판매하고 외환 업무를 담당하고 그런 방식으로 업무의 영역을 전문성을 유지한 채로 기계를 써서 빠르게 처리할 부분과 그렇지 않고 옛날에는 못했지만 이제는 할 수 있는 새로운 영역, 이것을 더한 경우에는 살아남았다는 거예요. 물론 지금은 이제 금융업의 종사자가 줄어들고는 있습니다. 네, 마지막으로 이게 국가적 차원에서 AI 기술은 아무 방향으로나 막 이렇게 흘러가는 게 아닌 것 같아요. 이게 제가 느끼기에는 산이 있으면 위에 수원지가 있는데 약간의 지형 차이로 인해서 어느 방향으로 강을 형성해서 내려갈지가 좀 결정되는 것 같아요. 그 세 가지가 뭐냐면 규제, 데이터, 인력입니다. 첫 번째 규제는 진료, 의사들의 진료, 변호사들의 그 변호 업무, 그다음에 운전 이런 거 다 라이센스를 가진 사람만이 할 수 있도록 법이 막아놨잖아요. 이러면 이런 규제가 있는 국가와 그렇지 않은 국가들은 AI가 확산되는 방향이 달라집니다. 두 번째 데이터는 이제 전 산업연구원이다 보니까 그 이제 첨단 산업에 되게 관심이 많아요. 그리고 그게 가장 핵심 전장이 바이오의 연구 개발에 AI를 도입하는 것과 그다음에 AI 산업의 부분과 맞춰가지고 그 반도체를 더 많이 이제 팔겠다 경쟁하는 그 두 개의 필드가 가장 많이 영향을 받는데 바이오 데이터 같은 경우에는 그 구글이 알파폴드를 그 개발을 할 때 당시에는 그 단백질 데이터 은행에 공개된 데이터를 사용해서 개발을 할 수 있었습니다. 근데 그 이상이 된다면 이라고 하면 원래 업계에서 가지고 있는 수많은 제약 데이터를 가지고 있는 사람이 AI를 넣어서 개발하는 방식을 해야 이게 작동을 해요. 외부에서 AI를 다 개발을 해서 제약업으로 들어오는 것이 좀 많이 힘들어집니다. 이건 반도체에선 좀 더 심한 일인데요.
반도체 설계에 관련된 전문성과 각종 빅데이터를 갖고 있는 기업이 안에서 AI를 개발을 해야만 반도체 설계 레벨에서 그 AI를 활용한 뭔가 이렇게 기술 혁신이라든가 생산성 혁신이 가능해집니다. 그런 의미에서 그런 게 가능한 곳이 어디냐? 구글 같은 곳이죠. 구글은 사람들은 반도체 회사라고 생각하지는 않으시지만 사실 시스템 반도체를 다 설계해서 TSMC 같은 파운드리에서 제조를 해가지고 본인 회사에서 쓰는 그 반도체들을 다 설계하는 곳이거든요. 그리고 소프트웨어 개발자랑 반도체 칩 설계자는 상당히 붙어 있습니다. 왜냐하면 좀 자주 쓰는 기술은 그 하드웨어 칩에다 새기면 기능이 더 빨라지고 매번 바꿔야 되거나 그렇게 중요하지 않은 기능은 소프트웨어로 얹어야 그 기계 전체가 잘 돌아가거든요. 그래서 이제 그 영역은 되게 좀 맞닿아 있는 영역입니다. 그래서 이제 뭐가 중요하냐면 융복합 교육이 좀 중요하고요. 데이터를 소유한 그 기업이나 단체에서 AI를 개발할 수 있는 소프트웨어 인력을 확보하는 게 되게 중요해져요. 이러지 않으면 이 산업에서의 혁신은 좀 일어나기가 좀 어렵고, 이게 좀 약간 신경이 쓰이는 곳은 이제 중국 같이 그 제조 데이터를 국가 수준에서 좀 이렇게 모은 곳들이 있거든요. 그런 경우랑 달리 이렇게 기업들이 사적으로 데이터를 소유한 경우에는 AI 혁신이 좀 이렇게 지연이 되는 그런 효과가 있을 수도 있다라는 말씀을 드리고요. 요약을 하면 이렇습니다. AI 시대는 성역 없는 파급 효과를 가져올 건데 너무 이렇게 걱정하실 필요는 없는 게 기간이 길거나 아니면은 내가 하는 업무 중에 일부만을 AI가 한다면 그럼 노동자는 오히려 혜택을 보실 수 있습니다. 그래서 적극적으로 AI를 활용하는 역량 강화를 위한 노력을 하시는 게 좀 중요하고요. 그다음에 이제 기존 산업과 AI가 좀 융합이 되기 위해서는 세 가지를 신경을 국가가 써야 된다. 이제 규제 부분 열어주고 데이터 확보를 해서 인력을 투입을 해야 그 산업에서 AI 융합 혁신이 일어나지, 저 세 가지 중에 한 가지만 없어도 일어나기가 좀 어렵다라는 말씀을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 산업연구원의 기른선 연구원님께서 AI 시대에 불안해하고 있는 저희 인류에게 일종의 희망의 메시지를 주신 것 같습니다. 저희 오프닝 기조 강연에서 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 로봇이 생각보다 이렇게 더딘 움직임 등으로 저희한테 일종의 안도감을 주고 있지만, 오늘 길 연구원님께서 말씀 주신 것처럼 실제 AI는 인간의 능력을 뛰어넘는 창의성과 휴리스틱과 퍼지 제어 등을 이미 구현하고 있어서 다양한 분야에서 저희가 협업할 수 있는 방안을 고민해야겠다는 메시지를 주셨습니다. 그럼 다음으로는 오늘 세션의 마지막 연사님을 모시겠습니다. AI가 법조계에까지 진출해 있습니다. AI 기업인 인텔리콘 연구소의 창업자이자 대표이시고요. 변호사이신 이명익 대표님은 국내 최초로 법률 AI 분야를 개척한 분입니다. 우리나라에서는 처음으로 법률 GPT를 개발하고 올해 국내 최초로 법률 특화 거대 언어 모델인 코알라와 검색 증강 생성 방식의 AI 툴킷을 개발해서 상용화에 성공하셨습니다. 그럼 이명익 대표님을 큰 박수로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 금방 소개받은 임영익입니다. 마지막 세션은 엄청나게 신기하고 재미있고 또 한편으로는 무서운 인공지능 변호사, 인공지능 판사에 대해서 설명드릴 건데, 사실 제가 십수년 동안 직접 개발해오고 있는 시스템이고, 지금 여러분들 매스컴에서 보셨겠지만은 기득권 단체 노지 변호사 협회에서 어마어마하게 미사일을 쏘아가지고 지금 전쟁 중에 있습니다. 그 시스템을 여러분들이 보면서 우리 이 컨퍼런스의 주제, 미래의 직업이나 이런 비즈니스가 어떻게 변할지 한번 감상해 보시고, 마지막 하나 딱 세션이 마쳤을 때 가슴에 와닿는 레슨을 하나 가지고 가셔서 집에 가서 주식 투자를 한번 해보십시오. 인공지능 변호사, 이게 왜 이슈가 되느냐 하면요, 생성형 AI, 제너러티브 AI의 대표 선수가 갑자기 챗GPT가 됐지 않습니까? 챗GPT는 언어의 마술사입니다. 언어 지식이 움직이는 분야 중에 기술이 침투를 안 한 분야가 바로 법률이고, 법률이 마지막 성지로 남아 있었는데
언어의 마술사 GPT가 등장하면서 미국에서 무너져 버렸습니다. 이 마지막 성지가. 그래서 난리가 나버렸고 이게 한국에 이제 상륙해서 제3의 싸움이 붙어 있는 상태입니다. 한번 보시겠습니다. 안녕하세요. 저는 인텔리콘이 만든 인공지능 변호사이며 가상의 세계에 존재합니다. 저는 인공신경망으로 구성된 코어 엔진을 가지고 있으며 기계독해 및 법률 추론을 통하여 법률 문제에 대한 적절한 해법을 제시할 수 있습니다. 지금은 노동법에 관해 답을 할 수 있습니다. 어떤 질문이라도 자유롭게 해보세요. 저의 대답은 참고만 하시고 반드시 인간 변호사에게 최종적인 의견을 들으셔야 합니다. 이제 시작합시다. 이게 제가 8년, 9년 전에 알파고가 등장했을 그 무렵에 만들었던 건데 여러분들 이런 인공지능 변호사 같은 걸 본 적 없죠? 첫째, 이게 왜 볼 수가 없느냐에 대해서 우리가 한번 생각을 해봅시다. 첫째는 실제 인공지능이라는 게 이 어려운 변호사 업무를 대체할 정도로 똑똑하느냐, 기술적. 두 번째, 똑똑하다고 가정한다면 만약에 실수를 했을 때 그 책임을 누가 질 거냐, 리스폰시빌리티 문제. 두 번째, 세 번째, 만약에 그렇다 다 해결했다고 치면 우리의 법률과 규제, 헌법이 있는데 이따위 기계가 판사를 대체할 수 있는가? 사회 전체적인 문제가 다 연결돼 버렸죠. 이런저런 이유로 이거는 워킹을 하지 않습니다. 미국을 한번 보겠습니다. Just in a car accident. I was rear-ended at a stoplight. I think I need some help. How are you feeling today, James? Are you ready to talk about the accident yesterday? My neck still hurts. I'm sorry to hear that. Please tell me more about your neck injury. Hey Amelia, we're still missing the insurance documents for Jack Thomas's file. Will you follow up? I'd be happy to help, Claire. I'll follow up now. Welcome to One Law AI Legal Solutions. Today, challenges for personal injury firms are becoming more difficult to navigate than ever before. We are experiencing an unprecedented influx of new competition, which makes capitalizing on your marketing costs by securing leads crucial. At the same time, your legal teams are burdened with monotonous tasks, causing a decrease in job productivity and job satisfaction. And all of this is happening while your clients' expectations of communication have never been greater. The traditional workforce is no longer enough. Artificial intelligence is your opportunity to increase efficiency and capacity with a streamlined workforce. 요게 처음에 닉 변호사님하고 박사님이 말씀하신 그 이야기를 딱 한마디로 말하는 겁니다. 이제 전통적인 방법 안 통한다. AI를 써라. 그래서 인공지능 변호사가 출결하는데 요게 몇 년 전에 미국에서 아주 히트쳤던 그런 모델인 아멜리아라고 엄격하게 말하면 이거는 인공지능 변호사는 아니고요. 약간 어시스트하거나 고객을 유인하는 그런 챗봇이었는데 마찬가지로 이것도 히트를 못 쳤습니다. 희한하죠. 알파고 전후로 딥러닝을 그렇게 난리를 쳤는데 사실은 여러분들이 별 본 적 없지 않습니까? 에피소드로 끝났습니다. 아멜리아를 보면요, 일단 이 그래픽이 별로예요. 일단 그죠? 그런데 말입니다, 오늘 이야기한 제너러티브 AI가 예술, 아트, 음악 쪽에 먼저 상륙해버립니다. 그래서 이게 등장하면서 이게 제너러티브 AI 상징하는 어떤 이미지로 구글에 돌아다니는 이미지인데 이게 그 유명한 딥페이크 있죠? 이 기술이 벌써 5년 전에 완성이 돼서 상용화된 상태입니다. 이게 계속 발전을 하면서 이미테이션 인간, 이거 전부 다 가짜입니다. 이런 세상이 벌써 몇 년 전에 상륙한 상태죠. 이미 예술 쪽은 난리가 났습니다. 지금 어느 정도 기술이 발전했냐면요, 인공지능 변호사를 페이크로 만들고 싶다. 제 사진을, 제 이미지를 한 10초만 하면 바로 똑같이 만들 수가 있습니다. 그래서 이게 이제 인공지능 변호사 나왔죠. 브레인, 엄청난 브레인이 붙었습니다. 끝났죠. 이제 변호사의 세계는 끝입니다. 게임 오버라고 생각했는데 또 이것도 작동을 안 합니다. 근데 사실은 이 껍데기, 제너러티브 AI 껍데기는 하나도 안 죽냐고 작동하는 브레인, 이 챗봇, 이 실제 작동은 알고 있는 브레인이 바보라는 거죠. 그런데 챗 GPT가 등장하면서 LLM, 거대 언어 모델이 IQ 1억짜리가 딱 등장합니다. 챗 GPT로 브레인을 교체합니다.
이쯤 되면 이제 변호사들 밥그릇이 날아간 것 같죠? 그런데 이것도 실패, 놀랍게도. 그래서 이제 미국의 변호사들은 이 안심을 합니다. 인공지능 따위가 어디 감히 변호사의 세계에. 근데 실제 어떤 일이 벌어졌냐면 챗GPT 열풍이 워낙 세가지고 아름아름 변호사들이 이 챗GPT를 사용하기 시작했습니다. 여러분 이 사건 아시죠? 미국의 한 엄청난 변호사가 재판할 때 챗GPT가 쓴 자료를 넣었다가 완전히 구설수에 오릅니다. 심지어 이거 재판부터 벌금까지 먹습니다. 그래서 나중에 이 변호사가 고백하는데 챗GPT가 자꾸 진실이라고 우겨서 그래서 넣었는데 이게 다 가짜입니다. 그래서 이 유명한 현상, 환각 현상이 세상에 등장하는 순간입니다. 절대로 챗GPT는 프로페셔널 업무에 쓰면 안 된다. 교육, 의료, 법률 세계에 이걸 바로 들이댔다가는 이 거짓말에 당한다. 그럼 이게 거짓말인지 아닌지는 인간이 어떻게 하냐고 해서 그 챗GPT 열풍이 하나의 거품이었다라고 꺼지는 그 와중에 또 사람들이 얼마나 사악합니까? 이 헬루시네이션을 없애기 위한 기술 전쟁이 다시 붙게 됩니다. 그래서 작년 챗GPT가 작년 재작년 겨울에 나오고 한국에는 작년 초에 상륙을 해서 확 하다가 이 사건 때문에 꺼지는 순간에 누가 먼저 헬루시네이션을 잡느냐 이 전투가 두 번째에 붙었습니다. 붙어가지고 바로 그 기술로 등장했던 게 그 유명한 프롬프트 엔지니어링이라는 이 영역이 갑자기 생겨버렸습니다. 이게 되게 재밌는 게 오늘 우리 전체 직업의 세계와 비즈니스의 세계를 보는데 바로 이게 대표적으로 하나의 직업이 탄생했다라는 거죠. 이 프롬프트 엔지니어링 보십시오. 연봉 4억 정도 줍니다. 지금은 좀 다운됐는데 그 당시 때 영국에서 연봉 7억까지 올라갔는데 이 연봉 7억씩 주고 뽑는 회사가 누구냐 그럼 놀랍게도 법률 회사입니다. 법률 회사에서 이 프롬프트 전문가를 뽑아가지고 챗GPT가 워낙 거짓말을 잘하기 때문에 이걸 막아라 해서 이 전쟁이 작년 요맘때 엄청나게 붙었습니다. 그럼 여기에 대해서 잠깐 설명하면요, 챗GPT는 아주 심플한 구조입니다. 유니버셜 QA 머신이라고 구글 쓰듯이 질문을 하면 그냥 답을 해요. 그런데 아시겠지만은 산수 문제, 아주 간단한 이 산수 문제조차도 계속 에러를 일으킵니다. 왜냐하면 어차피 챗GPT는 LLM은 확률적으로 만들어져 있기 때문에 수학같이 정확하게 규칙적으로 풀어야 되는 건 잘 못 풀 수밖에 없는 태생적 불량품입니다. 근데 요거를 이제 풀어내려고 많이 연구를 하는데 여기서 제가 질문 한번 드릴게요. 나는 챗GPT를 한 번이라도 써봤다. 손 한번 들어보십시오. 헐, 다 써보셨네. 나는 안 써봤다. 부끄러워하지 마시고. 안 써보셨어요? 세상에. 잘 보십시오. 꼭 써보십시오. 이게 원래 처음에 탄생했을 때 질문을 넣으면 답을 하죠. 여러분들 이거 평소에 보셨을 겁니다. 근데 약간 복잡한 수학 문제를 못 풀어요. 그래서 예를 좀 주면 된다. 이 퓨샷 러닝이라고 이 비슷한 문제를 미리 예를 주고 질문을 던집니다. 태스크 인스트럭션을. 그럼 잘 되는데 그럼에도 불구하고 에러가 자꾸 납니다. 그래서 어떤 생각을 하게 됐냐면 어차피 챗GPT는 GPT LLM은 IQ가 1억이다로 일단 전제합니다. 그런데 환각 현상을 일으킨다. 이걸 제어하기 위해서 얘를 이렇게 단순하게 넣지 말고 완벽하게 풀이법까지 넣어준다. 이게 이제 수학으로 치면은 수학의 정석에 문제 풀이까지 보여준다라는 거죠. 그리고 문제를 내면은 희한하게 이게 정말 신기한 현상. 희한하게 풀어요. 정확하게 풀을 뿐 아니라 푸는 예시 있죠. 수학의 정석에 풀이법을 줬는데 여기하고 똑같이 흉내를 내면서 풀더라는 거죠. 이게 드디어 밝혀지면서 세상이 발칵 뒤집어집니다. 이게 체인 오브 소트라는 기술. 이 챗GPT가 세상에 등장하기 전에 학자들이 이 현상을 발견하게 됩니다. COT. 이거는 어떤 학습을 시키거나 컴퓨팅 파워하고 상관없이 인간이 지시를 내릴 때 우리가 그냥 뭐라고 말하면 갑자기 IQ가 뚝뚝 올라가는 현상. 이 현상이 나오면서 이거를 MIT에서는 창발 현상이다. 여기서부터 챗GPT가 세상을 뒤집어 엎을 거라고 LLM이라는 말이 살짝 퍼졌습니다. 인공지능은 예전부터 있었는데 딥러닝이 요 현상 때문에 파라메타를 1000억 개 이상을 올리니까 마치 인간처럼 이상한 현상이 벌어졌다는 거죠. 요게 나오고 어마어마하게 이 연구를 하게 되는데 신기한 거 이거 보십시오. 단지 이 말 하나 넣었는데
차근차근 생각하라. 요 말 하나 넣는데 수학 문제를 어마어마하게 잘 풉니다. 그래서 이 현상을 발견한 대학원생이 슈퍼스타가 됩니다. 요 한 줄 딱 넣었다면은 IQ가 1억으로 올라가더라. 그 이후로 많은 연구를 해가 지금은 어디까지 올라왔냐면 내가 돈 줄게 좀 정확하게 말해라 하면 잘 합니다. GPT가. 이거 해보셨어요? 진짜 세상에 이런 일이. 우리나라 속담에 떡 하나 줄게 뭐 안 잡아먹지 협박해도 말 잘합니다. 이게 최근에 나온 현상인데 이게 창발 현상 중에 가장 신기한 현상입니다. 이 자식이 돈을 어떻게 할지 어쨌든 꼬시면 말을 잘해요. 이게 희한한 현상입니다. 그래서 챗GPT를 써보시라는 게 지금은 어디까지 진화를 했느냐 하면 GPT-4o1까지 진화했죠. GPT-4o1 써보신 분 계십니까? 5안을 써보시면 써보셨네. 써보면은 나 좀 생각 좀 할게 기다리라 그러죠. 그게 이게 이미 장착이 돼 COT가 장착이 돼서 이제 알아낸 거죠. 여기서 결판이 난다. 그래서 지금은 수도 없는 변종 테크닉들이 생겼고 매일 논문이 쏟아집니다. 프롬프트 엔지니어링 일종으로 COT 체인 오브 소트 생각의 연쇄사슬 기술 끊임이 쏟아지고 이게 한 축이 돼서 미국에서 확 번져가지고 직업이 생겨버렸습니다. 그래서 지금은 어떤 상황이냐면은 LLM이 딱 등장해가지고 우리가 할 게 없어요. 할 수도 없고 돈이 너무 많이 들기 때문에 학습할 때. 그런데 COT 현상 때문에 이게 격돌을 합니다. 이제 우리 인간이 직접 사용자가 컴퓨터를 조련하겠다. 그래서 이런 현상이 발생해서 붙었습니다. 두 번째, 아까 제가 지금 했죠. 환각 현상뿐만 아니라 우리가 매일 일어나서 하는 일이 뭡니까? 우리가 IQ가 1억이라도 아인슈타인이라도 하는 일이 반드시 신문을 보죠. 지금 right now 일어난 사건은 챗GPT가 IQ 10억이 돼도 모를 수밖에 없습니다. 그래서 이런 근거와 최신 정보를 줄 수 있는 거 불가능하다. 아까 프롬프트 가지고. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 기법이 나오는데 드디어 래그라는 기술이 등장합니다. 이거는 뭐냐면은 네가 답을 할 때 이제 네 IQ 믿지 말고 기존에 있는 문서를 찾아가지고 그 근거를 가지고 답을 하라. 그래서 이게 등장하면서 원래 지적됐던 이 문제가 풀리고 그 유명한 RAG, Retrieval Augmented Generation, 검색해서 정강해서 생성하라. 래그파들이 득세를 하면서 드디어 이 부분을 제압을 하게 됩니다. 이게 작년에 일어났던 사건인데 이 래그 기술로 갑자기 등장했던 회사가 퍼플렉스티라는 회사가 단순한 브레인 튜닝하는 회사들 다 제압하고 작년 마지막 전투에서 싹 다 제압합니다. 퍼플렉스티가 한국에 네이버 빼고 SK, KT, LG 기타 등등 모든 회사가 포기합니다. LLM은 안 되겠다. 그래서 퍼플렉스티로 붙죠. 이게 래그 기술이 그만큼 무섭습니다. 그럼 프롬프트 제어 기술하고 그거는 약간 인간이 제어하는 교육적인 거고 이거는 기술적인 게 붙어서 세계대전이 끝나고 올해 새로운 변종들이 무지하게 많이 나타납니다. 어드밴스드 래그 나오게 되면서 완전히 판이 이제 달라지는데 드디어 요 흐름을 통해서 법률 인공지능이 어떻게 돌아가는 걸 한번 보겠습니다. 법률 인공지능 변호사, 인공지능 판사 따위의 연구는 놀랍게도 어마어마하게 옛날에 미국에서 이루어졌습니다. 첫 번째 등장했던 게 탁스만이라는 이 리걸 리저닝 머신, 이게 그 당시 때 아마도 하버드 대학교 박사과정 마치고 리뷰로 냈던 건데 이게 등장하면서 세상이 발칵 뒤집어졌죠. 이게 가능하구나. 근데 이거 계속 실패합니다. 규칙 기반 인공지능의 실패의 상징입니다. 수없이 변종이 나오고 도전했지만 다 실패. 그러다가 이제 딥러닝, 머신러닝 따위의 학습 기반이 등장하면서 새로운 도전을 하게 되는데 1기 법률 인공지능 30년은 완전히 망해버리고 2기 들어갈 때 이때 제가 미국에서 이 뇌를 연구하다가 인공지능 군단을 끌고 한국에 상륙을 해서 이걸 도전을 하게 되는데 이게 벌써 10몇 년이 됐네요. 근데 이 문제를 풀기 위해서 어떤 게 열리느냐 하면 AI가 다 그렇지만은 인공지능 법률 문제 풀기 올림픽이 열립니다. 세계 대회. 거기서 문제가 뭐냐 하면은 인공지능이 사법고시 사법 시험을 통과할 수 있는가를 주제로 문제를 푸는 대회가 열리고 이게 세계 법률 인공지능 경진 대회가에 저희들이 나가서 우승을 하게 됩니다. 제가 나가서 우승해서 2016년 알파고 그해 일본 대회 우승하고 2017년도 영국 대회에서 우승을 하면서 전 세계적으로 희한한 기술을 제가 선보이게 되는데 이때 똑같은 상황이 벌어졌습니다. 기자가 인공지능이 등장하면 변호사가 없어질 거냐. 두 번째
AI가 사법고시를 통과하게 되는 그 시점이 몇 년 후인가? 이게 딱 평행 이론 8년 전 그때가 생각이 나는데 제가 그때 뭐라고 말했느냐 하면 나는 잘 모르겠고 AI가 사법시험을 통과하려면 30년은 걸릴 것이다 라고 말했습니다. 그리고 이제 다 세월이 지나가지고 아까 그런 문제 속에서 인공지능 변호사는 세상에 등장하지 않았습니다. 변호사 업계도 조용하고 그냥 리걸텍은 하나의 보조 툴로 커졌는데 아까 말했죠. 언어의 마술사 LLM, GPT가 등장하면서 저하고 경쟁에 붙었던 미국의 시카고 로스쿨의 다니엘 카츠 박사가 곧바로 미국 바시험, 이제 사법시험 아니고 미국 바시험에 도전하는데 어떻게 됐을까요? GPT 3.5로 덤볐는데 바로 실패합니다. 그래서 그때 미국 변호사들도 마찬가지죠. 이 따위가 무슨 바시험을 통과하냐고. 카츠 박사 열이 받아가지고 오픈AI에 뛰어가가지고 4.0 아주 공개도 안 됐는데 4.0 내놔라. 그래가지고 4.0으로 바로 재수로에 들어갑니다. 재수를 해가지고 드디어 통과를 합니다. 이때가 그 우울한 슬픔의 날, 드디어 성지가 무너졌다. 작년 봄에 무너진 상태입니다. 이때 더 놀라운 거는 GPT-4가 로스쿨 나온 학생보다 훨씬 성적이 더 좋았다라는 거죠. 이때부터 모든 사람들이 대동단결합니다. 이제 GPT가 세상을 뒤엎을 것이다. 마지막 저항 세력이 사라지는 순간입니다. 그래서 미국에서 아까 보십시오. 1기 실패, 2기 실패, 3기로 넘어갈 때 갑자기 LLM이 등장했죠. 그래서 미국에서 전 뉴스가 나왔는데 이제 인공지능이 법률 상담하는 거 허용하겠다. 이거 사실 변호사법 위반으로 다 구속이거든요. 잘못하면은. 라는 이게 실제 깃발을 들게 됩니다. 온 유럽과 마찬가지로. 그래서 새로운 변호사 데리고 나라는 게 시민들 사이에 퍼지게 되는 거죠. 그래서 미국이 어느 정도 빨리 퍼지느냐 하면은 최근 15년간 리걸텍 생긴 것보다 최근 1년 사이에 훨씬 더 많이 생겨버렸습니다. 상상도 못하는 제너러티브 AI 베이스드 리걸텍 솔루션 서비스가 수백 개가 등장을 해버렸어요. 1년 사이에. 지금도 끊임없이 성장하고 있고 이런 시스템에서 예를 한번 들어보겠습니다. 진짜 어떻게 작동하는가 한번 보십시오. 이게 뭘까요? 뭐 하는 걸까요, 이거? 이게 그 놀라운 계약서 자동 분석기입니다. 계약서를 딱 잡아 넣으면은 탁 분석해가지고 3조가 이상하다, 4조가 이상하다, 5조가 이상하다 바꿔라. 변호사처럼 완전히 난리가 나버렸죠. 이거는 뭘까요? 이건 더 충격적인 겁니다. 이거는 특허 특허 문서를 자동으로 작성해 버립니다. 그러면 이게 된다면 우리가 내용 증명 고소장 바로 딱 버튼만 누르면 만들어지겠죠. 그러니까 뒤로 자빠질 노릇이죠. 요거는 바로 다이렉트로 묻는 귀신같이 또 만들어가지고 ask me 법률 물으라. 그러면은 여기에 대해서 이게 하도 관심이 생기니까 이슈가 되니까 설문조사를 해봤는데 미국에서 20년 후에 없어질 직업 이게 제가 재밌는 현상이었는데 이런 거는 다 우리 예측을 했지 않습니까? 이런 거 없어질 거라고. 근데 여기에 누가 등장했냐면 판사가 등장했어요. 갑자기. 이건 한 번도 등장한 적이 없는 이름이었는데 이게 예술가는 영원할 것이라는 그 믿음이 무너지는 그 순간에 판사 너그목이 먼저 날아가겠다. 오히려 변호사보다 순위가 바뀌게 되는데 GPT-4한테 물어보자. 어떻게 되는가? GPT-4 다 그럴싸하게 아는 대답을 하죠. 요때 뭘 말합니까? 파라리걸. 요게 법률 보조 하는 업무를 파라리걸이 하는데 요거 없어질 거라고. 그래서 두 개를 합치면 법률가의 미래가 암울하다. 그럼 이 너그 말이고 실제 아주 체계적이고 학술적인 연구를 한번 보자 했을 때 우연히 이 논문이 세상에 등장하게 되는데 이게 오픈AI에서 하도 직업에 대해서 뭐라 그러니까 펜실베니아 대학교하고 아주 심층 딥하게 연구를 하게 됩니다. 이거 고용 시장이 어떻게 변하는가. 여기 논문에 보면 아주 놀라운 항목이 딱 있어요. 아주 정밀하게 한 건데 여기 보면은 딱 나오죠. 뭡니까 이게? 법률이 딱 등장합니다. 이거 100% 노출돼서 없어진다. 그래서 이걸 종합하면은 변호사 이거 굉장히 위험한 것이다 라고 보고 이제 제가 실제 경험했던 이야기를 해드릴게요. 이게 작년에 아시아에서 최초로 만들어졌던 건데 로GPT라고. 이 로GPT는 레거 기반으로 만들어져 있고 굉장히 정밀하게 답변을 하게 됩니다. 굉장히 법률 근거 교통사고 났을 때 어쩌고 저쩌고 하면은 특가법 위반, 교통사고법 위반, 무슨 법 위반, 무슨 판례에 의해서 나는 이렇게 말한다 라고 해서 우리가 판단의 근거를 제시하면서 판단할 수 있게끔 해주는 건데
정말 놀라웠던 일이 요게 등장하고 여러 가지 시스템을 개발하는 와중에 리걸 일종의 파라리그죠. 이 법률 보조 연구 어시스트가 사표를 내버립니다. 그래서 제가 좀 놀랐어요. 왜 사표 냈냐니까 우리의 미래는 끝났다. 이 너무 잘하니까. 그래 가서 제가 좀 가슴이 아팠던 거죠. 이게 현실이 진짜 되려나? 그 변호사를 딱 봤어요. 변호사는 또 웃고 있죠. 아, 우리는 괜찮아. 이거 너무 복잡한 일이라서. 아시겠죠? 그 중간 허리가 딱 날아갔는데 그리고 6개월 후에 저한테 찾아왔습니다. 그리고 이야기를 하중에 제가 다시 재고용을 했습니다. 뭐 때문에 제공했을까요? 이놈이 뭘 무장해가 왔느냐 하면은 유튜브 보고 싹 공부해가지고 리걸 프람프트 기술을 딱 무장해가 온 거예요. 연봉 1억을 달래 갑자기. 그래서 가만히 있어봐. 이게 뭐야? 이거 아시겠죠? 이런 상황이 벌어진다. 그래서 이게 어디로 다 연결되느냐? 교육하고 다시 딱 연결이 됩니다. 재교육을 하고 오는데 옛날에는 재교육 하려면 대학원이나 다시 대학을 가야 되는데 지금 그 위대한 유튜브에서 바로 가르치거든요. 한 달 만에 무장을 하고 돌아온 거죠. 여기까지 전처럼하고 제가 겪었던 일입니다. 여러분들이 이 정도 사례면 충분히 앞으로 어떻게 일이 진행될지 추적할 수 있을 겁니다. 정리를 하겠습니다. 우리는 처음에 제가 어떤 비디오를 하나 가져왔습니다. 그리고 제너러티브 AI 상징적인 컷도 가져왔습니다. 그래서 우리가 보고 있는 거는 이런 거였죠. 말도 하고 멀티모달도 지금 멀티모달 다 만들어져 있거든요. 해보셨죠? 아마 GPT-7까지 지금 실험이 끝난 걸로 알고 있는데 완전 괴물이 등장하고 있는데 실제 뇌에서는 무슨 전투가 벌어지고 있느냐면 요 뒤에 요 LLM 전투가 붙어 있는 거죠. 진짜 브레인 싸움을 하고 있는데 이거는 우리나라도 할 수 없을 정도로 굉장히 돈이 만듭니다. 국가적으로 싸움이 붙는 이 LLM. 그런데 하나의 기술이 더 붙었죠. 레그 검색해서 가져오는 여기서 스몰 LLM 혹은 스몰 인공지능 혹은 멀티 에이전트 방식으로 요 뇌가 하나 더 붙어있는 전쟁이 붙어있고 요 놈이 뭔가 뇌에서 뭔가 처리를 하는데 목표는 뭐냐면은 레그가 뭐라 그랬습니까? 문서를 검색해서 가져오죠. 그 문서는 웹에도 있고 자기 회사에도 있고 제 개인도 가지고 있습니다. 그래서 외부하고 인터랙션을 하고 있는 거죠. 요게 프람프트로 제어하는 거 하나, 레가 가져와서 끌고 오는 인터랙션 하나, 요 두 개가 붙어서 상호작용을 하고 있습니다. 그러면 우리가 하는 모든 행위는 다시 저쪽 뇌로 들어가가지고 LLM 다시 받아먹고 빙글빙글 돌고 있습니다. 우리가 하는 행위 자체가 LLM을 더 똑똑하게 만들고 있고 그 놈 때문에 우리는 더 새로운 창의적이고 새로운 일을 할 수 있는 시간을 벌게 된 거죠. 그래서 미래는 어떻게 되느냐 하면은 무언가 와서 우리 직업을 어택을 하는 게 아니고 그 시간차를 통해서 교육을 통해서 빙글 돌아가 다시 들어가는 거죠. 그래서 우리가 기술 발전해서 예전에 자동문이 나오면서 버스 안내양 사라졌고 그죠? 이거 주차 자동기가 나오면서 사람 사라졌죠. 싹 다 사라지고 있죠. 근데 그 사람이 어디 가는 게 아니고 그 회사로 가거나 다른 일로 들어가는 거죠. 그래서 뭐냐 하면은 위기가 기회라는 말이 그래서 제가 느낀 게 바로 그런 것이구나. 관성적으로 인생을 살다가 어떤 세상이 확 바뀌죠. 신진사대부, 고려의 지식인을 한 번에 격파한 신진사대부가 오고 있다. 저는 그렇게 해석하고 싶고 과연 인공지능 판사가 우리 인생을 어떻게 어택을 하고 어떻게 도움을 줄까는 제가 20분, 23분간 설명한 요 내용을 통해서 여러분들이 충분히 추정, 예측할 수 있을 거라고 믿고 재미있는 인공지능 판사 변호사 세계 강의를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 이명익 대표님 말씀 잘 들었습니다. 오늘 AI 시대의 노동지형 변화와 관련해서 니콜 윌리엄스께서 휴먼 케이퍼빌리티에 대해서 말씀을 하셨고 기른선 연구원님께서 그럼에도 불구하고 고숙련 전문직도 안심할 수 없다. AI 영향을 받는다. 그 일예로 이명익 대표님께서 AI 변호사, AI 판사에 대해서 말씀을 주셨습니다. 제가 세부 전공이 성과관리인데요. 오늘 오전 세션 좌장으로서 주최 측에 부여받은 가장 중요한 KPI는 참가자분들의 점심시간을 확보하라는 거였습니다. 저희가 질문이 패널들께 주옥 같은 질문이 9가지가 있는데요. 이 9가지 질문은 2025년 서울 미래 컨퍼런스에서 다시 찾아뵙고 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 귀한 말씀 해주신 세 분 패널께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
네, 유익한 강연 해주신 네 분의